సార్ ఈరోజు మనతో డాక్టర్ కిరణ్ గంధి గారు ఉన్నారండి. సార్ చాలా సీనియర్ కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్, షాపూర్, హైదరాబాద్. సార్కి ఓన్ హాస్పిటల్ ఉంది, సాయి సిద్ధార్థ హాస్పిటల్. సార్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ సాయి. సార్ ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ నుంచి రికవర్ అయిన వాళ్ళు తర్వాత ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్, మళ్ళీ రాకుండా కానీ? Yeah, clear invertunda. Is it clear? Yeah. Yes, sir. Yeah. It is said COVID, the 5 strains are there in India. So there's a fairly chances for getting reinfection even after getting COVID. So ఒకసారి కోవిడ్ వస్తే మళ్ళీ రాదు అనే అపోహలోకి వెళ్ళొద్దు. ఆల్రెడీ ఇండియాలో కూడా we are getting reports, they are getting second time COVID positive cases. So once you got COVID and cured, you should maintain the same social distancing and protective measures as if you are not infected. So don't assure that you will not get an infection again. That's the first major thing. Even if you are infected, you are just like a normal person who is not got infected. So any COVID protection is same. Social distancing of 10 feet minimum, 12 feet. 3 feet distancing saripodu, 12 feet distancing undali. And cover your face, nose, and don't keep your fingers into your nose, mouth or eyes. Mucosal surfaces ki touch kagudu. This is only basic in preventing COVID. We are dealing with COVID patients every day. Luckily past 3 months I am seeing COVID cases. Now I am running COVID hospital also. Almost daily 40 inpatients I am seeing there. Luckily till now I have not got infected. Maybe whatever the measures I am following, they are protecting me. So whatever is, yeah. Next. Sir, you will recover in tarvata elanti jagratalu teesukovali sir? Yeah, same thing what I am telling you na. So you should continue your nutrition. Number 2, ఇప్పుడు వస్తున్న థియరీ ఏంటంటే లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ అవుతుందని there are reports. And in fact, we are also getting some cases. They are continuously being on oxygen even after COVID RT conversion. This conversion also, their oxygen level is continuously low, is because of lung fibrosis. So now latest protocol is to take anti-fibrotics along with COVID treatment. So ఇప్పుడు మార్కెట్లో అవైలబుల్ colchicine. There are many studies published. Colchicine is very effective in preventing fibrosis in the lungs. So what we are doing is after 5 days of remdesivir and intensive therapy of COVID, we are starting on colchicine therapy along with steroids. Now latest recommendation is to continue low dose steroids for 1 month after completion of RT-PCR negative state. So colchicine is one, and some more people are following pirfenidone. Actually it was invented for treating idiopathic pulmonary fibrosis. So there's no clear cut data really is going to work to prevent the fibrosis in the lungs, but people especially pulmonologists are using pirfenidone as a prophylactic measure to prevent lung fibrosis. This lung fibrosis evarki vastadi ante depends on CT scoring. CT scoring lo we 3 segments on the right side, 2 segments on the left side of the lung, upper lobe, lower lobe, left side, right side, upper lobe, middle lobe, lower lobe. In each how much percentage of the segment involved, 25%, 40%, 60%, 80%, 100%. So 1 2 3 4 5 scoring system icharu. So each segment 1 to 5 score istaru. Total is scoring anta chuste 25 total. So in that, how much is infected? You will be seeing the reports of CT scan showing that 10/25, 10% of the lung out of 25 segments affected. So 15/25, 22/25 is a scoring system. Depending on the scoring system, lung fibrosis will be there. So scoring system lo severity ekku unna vallaki we are starting on anti-fibrotic therapy. Along with after RT-PCR conversion,
They should maintain nutrition very well. Exercise is most important. Lung expansion exercises, pyroballs, breath holding exercises, rehabilitation antaru. This is also included in COVID management. సార్ ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మీద ఏమైనా చెప్పండి సార్. ఒక్క నిమిషం సార్, సారీ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్. సార్ ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మీద సార్. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే స్పైరోబాల్స్. జనరల్లీ వాట్ వీ డూ ఇస్ స్పైరోబాల్స్. 3 balls ఉంటాయి. ఇవి గ్రేడెడ్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి. 200, 400, 600 pascals pressures ఉంటాయి. So we'll ask the patient to suck in so that ball should float in air. To what time he can lift the ball, that depends on his lung capacity. First ball he should lift it up. Second ball he should lift it up. Slowly he should be able to lift third ball with inspiration. So exercise for blowing is balloons. We'll ask them to blow balloons. And breath holding, our natural yoga is the best thing. Viloma, Anuloma exercises, breath holding. These are the basic lung expansion exercises. Obviously they should avoid the smoke, alcohol, all this they precipitate. Alcohol is excreted through lungs, so it irritates and cough increases with the alcohol and smoke. So absolutely they should abstain from alcohol and smoke for next 2 months. Sir, one more thing what many patients are asking is, what is the difference between normal cold and COVID cold, normal cough, COVID cough, normal fever, COVID cough, sorry, COVID fever. Okay. Can we differentiate in that way? So very difficult. All the symptoms of viral fever will be there in both common cold and COVID. So it's like anosmia, loss of taste will be there even in viral infections. So it's very difficult to differentiate. But severity of symptoms are more in some of the patients, not in all. Some of the patients, the severity of symptoms are more. Like cold, only for 1 day or like that. Slowly they develop sore throat. Then they have systemic symptoms like myalgias. Most of the patients, they complain of myalgias, backache, lower limb pains, and high grade fever or low grade fever for 1 or 2 days, not more than that. Continuous fever rarely we are getting. And later on 5th day they develop cough. One important observation what I observed is if we ask them to take a deep breath, immediately they will cough out. That is the sign of COVID. They can't breath hold. So I'll ask the patient, if I have a suspicion of COVID, I'll ask the patient to hold his breath. If he's able to hold his breath, I generally rule out the COVID. So once cough started, we can assume that his lungs are going to be affected. So these are the symptoms. Okay. Sir, కింద కామెంట్స్ లో మనకి ఒకళ్ళు అడుగుతున్నారు, రవి గారు, సార్ నాకు నెగిటివ్ వచ్చి 25 days అయింది, బట్ అప్పుడప్పుడు చెస్ట్ లో కొంచెం పట్టినట్టు ఫీల్ గా ఉంది. ఓకే రవి గారు, ఇది కామన్ ఫైండింగ్ అండి. చాలా మంది కంప్లైంట్ చేస్తారు. కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత చెస్ట్ పెయిన్, చెస్ట్ హెవీనెస్ అనేది చాలా కామన్ కంప్లైంట్. దీనికి 2-3 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఫస్ట్ మీ లంగ్ స్కోరింగ్ ఎంత ఉంది. కోవిడ్ లో ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఎంత లంగ్ ఎఫెక్ట్ అయినది ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ లంగ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉంది అంటే లోపల ఫైబ్రోసిస్ ఉంటుంది, దానివల్ల చెస్ట్ టైట్నెస్ ఉంటుంది. సో అది కూడా ఒక కారణం. సో మనము ఎంత లంగ్ ఫైబ్రోసిస్ అనేది ముందు అసెస్ చేసుకోవాలి. ఫైబ్రోసిస్ ఎక్కువ ఉంది అనిపిస్తే మనం కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ స్టిరాయిడ్ డోసెస్, యాంటీ ఫైబ్రోటిక్ థెరపీ అని ఇందాక చెప్పినట్టు కాల్చిసిన్ ఇవన్నీ ఇస్తాము. ఇంకొక కామన్ కాజ్ ఏంటంటే ప్రొలాంగ్డ్ మెడికేషన్, ఫ్యాబిపిరావిర్, స్టీరాయిడ్స్ కాంబినేషన్ వల్ల యాసిడిటీ ఈజ్ కామన్ థింగ్ ఇన్ కోవిడ్. ఈ యాసిడిటీ వల్ల చెస్ట్ టైట్నెస్ ఈజ్ చాలా కామన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ది కాజ్ ఫర్ చెస్ట్ టైట్నెస్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల, ఫైబ్రోసిస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయింది అంటే వీ షుడ్ గివ్ మోర్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్స్. యాసిడిటీ కాజింగ్ చెస్ట్ టైట్నెస్ అంటే వీ షుడ్ గివ్ మోర్ ఆఫ్ యాంటాసిడ్స్ అండ్ డిక్రీజ్ ది డోస్ ఆఫ్ స్టీరాయిడ్స్. స్టీరాయిడ్స్ డోస్ తగ్గించి యాంటాసిడ్ డోస్ పెంచాల్సి వస్తుంది. ఇంకోటి మయాల్జియాస్ కూడా కామన్ దీంట్లో.
మయాల్జియాస్ అనిపిస్తే మైల్డ్ పారాసెటమాల్ 750 mg ఇలా మైల్డ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ టాబ్లెట్స్, పెయిన్ కిల్లర్ టాబ్లెట్స్ వాడచ్చు. సార్ ఇంకోటి సార్, సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్ సార్. మీ స్క్రీన్ కి తలకి గ్యాప్ బాగా ఎక్కువ ఉంది సార్, కొంచెం చెస్ట్ కనపడేలా. Okay. పర్ఫెక్ట్ Okay. థ్యాంక్స్ సార్. ఇంకొక డౌట్ అడుగుతున్నారు సార్ శరత్ గారు. హౌ మెనీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికరెన్స్ ఇస్ దేర్ ఫర్ కోవిడ్? హౌ మెనీ అనేది లేదండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ కోవిడ్, యు బీ కేర్ఫుల్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్. లైక్ బిఫోర్ కోవిడ్ రాకముందు ఏమైతే జాగ్రత్తలు చెప్పామో, కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ జాగ్రత్తలన్నీ ఫాలో కావాల్సిందే. కోవిడ్ వచ్చేసింది ఇంకా రాదు అనుకోవడానికి లేదు. పర్సంటేజ్ అనేది ఏం లేదండి, డిపెండ్స్ ఆన్ స్ట్రెయిన్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్. సో there is a fair chance for getting, but one common norm is ఏంటంటే ఒక ఏరియాలో ఒక స్ట్రెయిన్ ప్రిడామినెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక స్ట్రెయిన్ ప్రిడామినెంట్ ఉంటుంది. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్, యూ విల్ గెట్ సమ్ రెసిస్టెంట్ అగైన్స్ దట్ స్ట్రెయిన్. సో ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రీఇన్ఫెక్షన్ is little bit less as long as you are staying in Hyderabad. If you are traveling to Mumbai or America, again the strain is different there. So again you're getting chance of getting reinfection is very high there. ఓకే సార్. సార్ ఇంకోటి, చాలా మంది జస్ట్ లాస్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్, లాస్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ టేస్ట్, అలాగా కొంతమంది నాకు అడిగితే నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఊపిరితిత్తుల డాక్టర్ గారిని కలవండి అని చెప్తున్నాను. వాళ్ళు ఎంబటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారంటే, సార్ నాకు ఏం సిమ్టమ్స్ లేవు, ఉత్త టేస్ట్ తెలియకపోతే, వాసన తెలియకపోతే నేను డాక్టర్ని ఎందుకు కలవాలి? సో నేనే చెప్తానంటే, వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దునుంచి అందరికి ఇవే చూస్తారు, పేషెంట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారు, స్టెత్ పెట్టి చూస్తారు. అయినా కొంతమంది వాళ్ళకి అర్థం కాదు సార్. అంటే ఇట్లా ఓన్లీ ఇంత మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఎలా అర్థమయ్యేలా చెప్తాం సార్? ఇంకోటి, కొంతమంది చాలా సడన్ డెత్స్ అని చెప్తున్నారు కదా, పేపర్లో రాస్తున్నారు, యంగ్ పేషెంట్స్ సడన్ గా చనిపోతున్నారని. అంటే వాళ్ళు అట్లా చెప్పి భయపెట్టలేము, కానీ కొంచెం మీరు ఇన్ని కేసులు చూసుంటారు, ఇన్ని వందల మంది పేషెంట్స్ 5-6 నెలలు, కొంచెం చెప్పండి సార్. పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ బట్టి ఎట్లా డాక్టర్ తో టచ్ లో ఉంటే ఉన్న అడ్వాంటేజ్. డాక్టర్ సాయి, అది యాక్చువల్ గా కోవిడ్ లో చాలా కాషియస్ గా ఉండాలండి. కోవిడ్ ఈజ్ నాట్ ది డిసీజ్ టు బి నెగ్లెక్టెడ్. నాకు మైల్డ్ కోల్డే ఉంది, టేస్ట్ లేదు, మిగతా అంతా నార్మల్ గా ఉన్నాను అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో కోవిడ్ ఒకసారి పాజిటివ్ వచ్చిందంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎవాల్యుయేటెడ్. ద గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ది కోవిడ్. కోవిడ్ డయాగ్నోజ్ అవ్వగానే LDH ఒకటి, CRP ఒకటి, D-డైమర్స్ ఒకటి, ఫెరిటిన్ ఒకటి, వీటిని ఏమంటారంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ అంటారు. ఇవి కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అవి పెరుగుతాయి బ్లడ్ లో. సో సివియారిటీ ఆఫ్ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ లెవెల్స్ ని బట్టి మనం అసెస్ చేసుకోవచ్చు. సో కోవిడ్ RT-PCR పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ టెస్ట్లు అడ్వైజ్ చేస్తాం వెంటనే. ఇవి కనుక ఎక్కువ ఉన్నాయనుక, D-డైమర్ ఎక్కువ ఉందంటే, LDH ఎక్కువ ఉందంటే, ఫెరిటిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉందంటే, వీ షుడ్ బి కాషియస్. ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఏసిమ్టమాటిక్, యూ షుడ్ బి కాషియస్. అక్యూట్ ఇన్ కోవిడ్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్. సో ఇలాంటివి ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ట్రీట్మెంట్ వెంటనే తీసుకోవాలి. RT-PCR పాజిటివ్ ఉండి ఇవన్నీ వాల్యూస్ నార్మల్ ఉన్నాయనుకోండి, నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ దట్. సో సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ లేవు, ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ నార్మల్ గా ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ కీప్ లిటిల్ బిట్ మల్టీవిటమిన్స్, డాక్సిసిక్లిన్ ఆర్ ఐవర్మెక్టిన్, దట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. అండ్ థర్డ్ డే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ రీడింగ్ లో నార్మల్ వచ్చినప్పుడు థర్డ్ డే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాం. అప్పుడు కూడా నార్మల్ ఉన్నాయంటే need not to worry about that COVID. It's a very mild variant. It's not going to harm you in any way. If symptoms are there, immediately we'll go for CT scan. Cough వస్తుంది, డీప్ బ్రీత్ తీసుకున్నప్పుడు దగ్గుతున్నారు, మెట్లు ఎక్కినప్పుడు ఆయాసంగా అనిపిస్తుంది, బాగా ఫెటీగ్ వస్తుంది, స్వెటింగ్స్ వస్తున్నాయి, ఇలాంటివి ఉన్నాయంటే విల్ గో ఫర్ CT scan. CT scan is showing some lesions. Definitely it's a severe COVID. You cannot neglect. If CT scan is showing some lesions, you cannot neglect that. Even then, if they are asymptomatic, if CT is showing some lesions, should be very cautious. సార్ నిన్న మురళీ యాదవ్ గారు అడుగుతున్నారు, సార్ కరోనా వచ్చి తగ్గినప్పుడు చెస్ట్ లో టైట్ గా పెయిన్ లా అనిపిస్తుంది, అండ్ వాటర్ తాగిన తగ్గిపోతుంది, సేమ్ ఇలా రిపీట్ అవుతుంది డాక్టర్. సార్ ఇంకా శరత్ గారు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పారు సార్ ఇందాక ఆయన క్వైరీ. శరత్ గారు థ్యాంక్ యూ. ఇందాక అనుకున్నట్టు ఆ చెస్ట్ టైట్నెస్ మీకు వాటర్ తాగితే కొంచెం తగ్గుతుంది అంటే రిలేటెడ్ టు అసిడిటీ అండి. లాంగ్ టర్మ్ డిసీజ్ కదా, 14 days ట్రీట్మెంట్, డిఫరెంట్ టాబ్లెట్స్, యాంటీబయాటిక్స్, మైల్డ్ పెయిన్ కిల్లర్స్, స్టీరాయిడ్స్ కాంబినేషన్స్ వాడడం వల్ల యాసిడిటీ డెవలప్ అవుతుంది. దానివల్ల మీరు అన్నట్టు చెస్ట్ టైట్నెస్, వాటర్ తగ్గడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో అలాంటప్పుడు మీ ట్రీట్మెంట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి.
స్టిల్ మీరు ఏమన్నా స్టీరాయిడ్స్ వాడుతున్నారు అంటే స్టీరాయిడ్స్ కొంచెం టేపర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి కండిషన్లో. సార్ ఇంకోటి, చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారంటే జాయింట్ పెయిన్స్ అంటున్నారు. ఏమన్నా అలా వస్తుందా ఈ మయాలజియా, కాఫ్ పెయిన్స్? Myalgia, not arthralgia. You're a better person. They complain it as myalgia, not arthralgia. ఓకే సార్. So myalgia అంటే మజిల్ పెయిన్స్. మజిల్ పెయిన్స్ ఆర్ కామన్. ఎనీ మజిల్ పెయిన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ బట్టి ఉంటుంది. ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే, బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంది అంటే మజిల్ పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో సివియర్ ఫెటీగ్ మయాలజియా is also sign of severe COVID. It need not to be respiratory symptoms. Severe fatigue, muscle pains is also a sign of severe COVID. ఓకే సార్. అంటే కాదు సార్, రికవర్ అయిన తర్వాత కూడా Recovery, మయాలజియాస్. it is general weakness. He needs supplements, vitamins, calcium, vitamin D3 supplements, not related to COVID. Maybe సార్ మామూలుగా మనం, ఓకే సార్. సార్ మామూలుగా మనము పోస్ట్ వైరల్ ఆర్థరైటిస్ లాగా ఈ డెంగ్యూ తర్వాత చాలా మంది ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తుంటారు సార్. వాళ్ళకి డెఫ్లస్ కార్డరీ హై స్టెరాయిడ్స్ కాకుండా ఇట్లా ఒక 1 వీక్ 2 వీక్స్ లో తగ్గిపోతుంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి ఈ మయాలజియల్స్ కి ఈ 14 days కోవిడ్ రికవర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి డెఫ్లస్ కార్డ్ అట్లా ఇవ్వచ్చా? అంత అవసరం లేదు. recommended. I said about for 1 month steroids to be given for all COVID patients. 1 month low dose steroids, deflutocartin 6 mg or methylprednisolone 4 mg need to be continued for 4 months. 4 mg for 1 month. So ఇంకొకటి steroid myopathy is also common. You need to discriminate. Steroids are causing muscle pain or disease is causing muscle pain. ఓకే. So inflammatory markers and normal only, if they are getting muscle pains, then is related to steroids rather than disease. Inflammatory markers are active and they are getting muscle pains. You need to accelerate the dose of steroids. 4 mg kaste 8 mg cheyalsi vastadi temporary ga. So COVID lo majority is based on inflammatory markers. సో రిపీటెడ్గా డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ చేస్తుంటారు ఇంటర్లూకిన్ 6 లెవెల్స్ అని, డైమర్ అని, LDH అని, ఫెరిటిన్. దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కోవిడ్. సిటీ స్కాన్ ఫస్ట్ టైం వరకే ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ టైం చేసిన తర్వాత రిపీటెడ్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు సిటీ స్కాన్. సిటీ స్కాన్ ఫైండింగ్స్ నార్మల్ అవ్వడానికి 6 weeks టైం పడుతుంది. నేను ఇది కామన్గా చూస్తున్నా, పేషెంట్స్ బై దెమ్సెల్వ్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ డన్ విత్ ఇన్ 1 week. మళ్ళీ సిటీ స్కాన్ చేయించుకుంటున్నారు. అవసరం లేదు. చేస్తాం సిటీ స్కాన్ ఓన్లీ ఏంటంటే సడన్ డిటీరియేషన్ ఏమైనా వచ్చిందంటే పేషెంట్లో వి విల్ అడ్వైస్ ఫర్ సిటీ స్కాన్. నార్మల్గా ఉన్న పేషెంట్ 90-95 సాచురేషన్ ఉన్న పేషెంట్ సడన్లీ వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ డిటీరియేటింగ్ ఇంటూ కమింగ్ టు 60 or 70 ఆక్సిజన్ లెవెల్స్, ఎట్ దట్ టైమ్ వీ అడ్వైస్ ఫర్ సిటీ స్కాన్. నార్మల్గా ఉన్నంత వరకు అవసరం లేదు సిటీ స్కాన్. ఆల్మోస్ట్ 2 months వరకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ చెక్ చేస్తుండాలి. సార్ ఇంకోటి, ఫర్ ఇమ్యూనిటీ మెనీ ఆర్ యూజింగ్ విటమిన్ సి విత్ లాంగ్ టర్మ్ యూసేజ్ ఆఫ్ దట్ మెడిసిన్ కాజెస్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇరిటేషన్. ఎస్, మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్ ఎక్కువ నెలలు వేసుకుంటే వస్తుంది కదా అంటే ఏదైనా అన్నెసరీ మంత్స్ వేసుకుంటే? అవును, ఎన్ని రోజులు అనేది సొల్యూషన్ లేదు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు హై డోస్ విటమిన్ సిస్ తయారు చేశారు. 1 gram విటమిన్ సిస్. మామూలుగా మార్కెట్లో ఇంతకుముందు 500 mg ఉండేవి, ఇప్పుడు 1 gram విటమిన్ అవైలబుల్ అయిపోయినాయి. 1 gram విటమిన్ సి ట్వైస్ డైలీ. 2 grams తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ఇరిటేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, మౌత్ అల్సర్స్, టంగ్ బర్నింగ్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. సో విటమిన్స్ ఇస్ ఓకే, లైక్ వన్స్ డైలీ ఇట్స్ ఓకే, బట్ విటమిన్ సి కొంచెం మరి ఎక్కువ వాడేస్తున్నారు, కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే సార్. ఇంకొక డౌట్ అడిగారు సార్. హ్యావ్ బీన్ లిసనింగ్ అబౌట్ టోసిలిజుమాబ్ ఇంజెక్షన్ కోర్స్ ఫర్ కోవిడ్ సార్. విల్ దట్ హెల్ప్ us టు మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్? టొక్లిజుమాబ్ ఫర్ సివియర్ కోవిడ్, లైక్ హాస్పిటలైజ్ అయిన పేషెంట్స్, మనము ఇంటర్లూకిన్ లెవెల్స్, ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ఎవ్రీడే చెక్ చేస్తుంటాం. ఇంటర్లూకిన్ మార్కర్స్ పెరుగుతున్నాయంటే, ఒక్క IL-6 ఒకటే కాదు, మిగతా ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయంటే ఎట్ దట్ టైం టొక్లిజుమాబ్ రోల్ ఉంటుంది. లైక్ ఆక్సిజన్ డీసాచురేషన్తో అడ్మిట్ చేసాం, ఆక్సిజన్ పెట్టాం, సడన్లీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆక్సిజన్ డ్రాప్ అవుతుంది అండ్ ఎక్స్రేలో డిఫరెంట్ ప్యాచెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి, కొత్త ప్యాచెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఇంటర్లూకిన్ 6 levels 100 above వెళ్ళిపోతుంది. ఎట్ దట్ టైమ్ టొక్లిజుమాబ్ ఈజ్ రికమెండెడ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే టొక్లిజుమాబే కాకుండా దే ఆర్ డూయింగ్ సైటోసాబ్ అని ఒక డయాలసిస్ టెక్నిక్ కనుక్కున్నారు. దీంట్లో ఏంటంటే ఇంటర్లూకిన్ ఫిల్టర్స్ వాడతారు. డయాలసిస్ లానే బ్లడ్
బయట మిషన్లోకి పంపిస్తారు డయలైజర్లోకి. దాంట్లో వాడే ఫిల్టర్లో మామూలు క్రియాటినిన్ యూరియా ఫిల్టర్స్ బదులు ఇంటర్లూకిన్ ఫిల్టర్స్ వాడతారు. దాంట్లో ఏంటంటే ఆల్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ విల్ బి ఫిల్టర్డ్. సో లేటెస్ట్ టెక్నిక్ ఇన్ కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ రాదర్ దాన్ టెక్లిజుమాబ్, దిస్ సైటోసాప్ టెక్నిక్ ఈజ్ వర్కింగ్ అవుట్ మచ్ బెటర్ దాన్ టెక్లిజుమాబ్. టెక్లిజుమాబ్ కంటే చాలా బాగుంది సైటోసాప్. అందుకనే అందరూ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో అందరూ వాడుతున్నారు సైటోసాప్. అన్ని కార్పొరేట్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ సైటోసాప్ నౌ. అండ్ చాలా ప్లాస్టిక్ సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే యంగ్ పేషెంట్స్ ఎందుకు చనిపోతున్నారు? మొన్న ఒక వీడియో చాలా సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అయింది. యంగ్ పేషెంట్ చనిపోయారు. ఆవిడ ఏమంటుందంటే ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం బతికాడు, అమితాబ్ బచ్చన్ బతికాడు, నా హస్బెండ్ ఎలా చనిపోయాడు, మా ఆయనకు జస్ట్ 35 డాక్టర్లు ఏదో చేశారు, అలా మేనేజ్మెంట్ ని బాగా అబ్యూస్ చేసి. నాకు తెలియలేదు మీకు వరకు వచ్చిందో లేదో, అది ఫేస్బుక్ లో బాగా వైరల్ అయింది. వైజాగ్ లో ఒక పేషెంట్ చనిపోయారు. సో యంగ్ పేషెంట్స్ ఎందుకు చనిపోతున్నారు? ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అవును, కోవిడ్ లో కొన్ని అన్నోన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇట్స్ నాట్ ఓపెన్ బుక్ టిల్ నౌ. దిస్ నో క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్, క్లియర్ కట్ ఇటియోపాథోజెన్సిస్ ఫర్ కోవిడ్. ఇది ఇలా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది, ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, ఇలా ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనేది పాత్వే ఏమి ఇంకా తయారు కావాలా కోవిడ్ లో. నోబడి నోస్. ఒక్కటి ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డ్యామేజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బాడీ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇమ్యూనిటీ రాదర్ దాన్ కోవిడ్. కోవిడ్ ఓన్లీ యాక్ట్స్ యాజ్ అ ఫారెన్ బాడీ. దానికి అగెనెస్ట్ గా మన బాడీ రియాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దానివల్ల బాడీలో డ్యామేజెస్ వస్తున్నాయి. దట్ ఈస్ ఆటో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ చాలా వరకు ఉంటుంది కోవిడ్ లో. అందుకే స్టీరాయిడ్స్ ఆర్ ది మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కోవిడ్. కోవిడ్ థర్డ్ డే నుంచి డెక్సమెథాసోన్ ఓన్లీ డ్రగ్ గివింగ్ ప్రామిసింగ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ కోవిడ్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్. సో యంగ్స్టర్స్ లో ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూనిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే కోవిడ్ చిన్న పిల్లల్లో ఎక్కువ రావట్లే, 1 year బిలో ఉండే పిల్లల్లో రావట్లే, వాళ్ళకి ఆటో ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది. అదే ఏజ్డ్ పీపుల్లో కూడా రిపోర్ట్స్ చెప్పినట్టు ఏజ్డ్ పీపుల్ చనిపోతున్నారు అనేది కరెక్ట్ కాదు. మా దగ్గర కూడా ఎక్కువ మంది ఏజ్డ్ పీపుల్ దే ఆర్ రికవరింగ్ వెరీ వెల్. ఈవెన్ 40-60 సాచురేషన్ తో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మేబీ డ్రాగింగ్ ప్రొలాంగ్డ్ ట్రీట్మెంట్ పాత్వే ఉంటుంది, కానీ సడన్ డిటీరియేషన్ ఏజ్డ్ పీపుల్లో రావట్లేదు. దే ఆర్ రెస్పాండింగ్ వెరీ వెల్ టు ది ట్రీట్మెంట్. వై ఏజ్డ్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ ఈజ్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం వల్ల. ఆక్సిజన్ డ్రాప్ అవుతుంది, సిగ్గా ఉన్నారు, డల్ గా ఉన్నారు, అయినా సరే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంట్లోనే వదిలేస్తున్నారు, పట్టించుకోవట్లేదు. దానివల్ల చనిపోతున్నారు. హాస్పిటల్లో చేరిన ఏజ్డ్ పీపుల్ సర్వైవ్ అవుతున్నారు. ఆన్ ది కాంట్రరీ యంగ్ పీపుల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఎర్లీ స్టేజ్ లోనే మా దగ్గరకు వస్తున్నారు, వచ్చినా సరే చాలా ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్ ఉంటున్నాయి. ఫస్ట్ డే అడ్మిట్ అయినప్పుడు రిపోర్ట్స్ పంపిస్తాం, ఇంటర్లూకిన్స్ ఇవన్నీ పంపిస్తాం. ఆ రిపోర్ట్ వచ్చే లోపలే డిటీరియేట్ అయిపోతున్నారు. విత్ ఇన్ 12 hours 6 hours లో ఆక్సిజన్ డ్రాపింగ్ డౌన్ టు 60. 10 liters పెడతాం. నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్వి మాస్క్ పెడతాం, హై ఫ్లో ఆక్సిజన్ మాస్క్, దాంతో కూడా మెయింటైన్ కాదు. దాని తర్వాత హెచ్ఎఫ్ఎన్ఓ మీద మారుస్తాం, అయినా మెయింటైన్ కాదు. నాన్ ఇన్వేజివ్ వెంటిలేషన్ పెడతాం, అయినా మెయింటైన్ కాదు. ఎందుకు ఇంత డ్రాస్టిక్ రెస్పాన్స్ అంటే ఆ వైరస్ ఏదైతే స్టిమ్యులేట్ చేస్తుందో బాడీని, బాడీ రియాక్షన్ దట్ ఈస్ ఆటో ఇమ్యూనిటీ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ఆటో ఇమ్యూనిటీ వల్ల బాడీలో ఉన్న థ్రాంబస్ రియాక్షన్ ఏదైతే కోవిడ్ లో రిపోర్ట్ చేస్తారో, బ్లడ్ వెజల్ లోపల బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది, ఆ రియాక్షన్ అనేది యంగ్స్టర్స్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. థ్రాంబోటిక్ కాంప్లికేషన్స్ అంటారు. దానివల్ల యంగ్స్టర్స్ పల్మనరీ వెజల్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి, ఆక్సిజన్ అందట్లే. మామూలుగా కోవిడ్ లో ఉన్న నిమోనియా ఏదైతే మనకి సిటీలో కనబడుతుందో, ఆ నిమోనియాకి పెద్ద ఆక్సిజన్ డ్రాప్ కాకూడదు. దానికంటే సివియర్ నిమోనియాస్ లో కూడా మామూలుగా మిగతా టైంలో వచ్చే నిమోనియాస్ లో ఆక్సిజన్ డ్రాప్ కాదు. దీంట్లో ఎందుకు డ్రాప్ అవుతుంది అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి, లంగ్కి వెళ్ళే స్మాల్ క్యాపిలరీస్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోతున్నాయి, ఆక్సిజన్ అందుకని రక్తంలో కలవట్లేదు, దానివల్ల డ్రాప్ అవుతుంది. సో ఆ రియాక్షన్ అనేది యంగ్స్టర్స్ లో ఎక్కువ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రివర్సిబుల్, నాట్ ఈజీ టు అలా. సో ఇంతవరకు చెప్పిన థియరీ, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్, సివియారిటీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, ఐ రియల్లీ కాంట్రడిక్ట్ దట్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ మై అబ్జర్వేషన్, I can strongly say that old age are not going to be affected by severe COVID. If you give proper treatment in elder people, they respond very well than youngsters. And at the same time, అందరు యంగ్స్టర్స్కి ఎందుకు రావట్లేదంటే నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు దానికి. ఒకటే ఫ్యామిలీలో 4 యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు, 4 అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, ఒకడికే సివియర్గా వస్తుంది. అదే వైరస్ మిగతా 3 కూడా పాజిటివ్ వస్తుంది, కానీ దే డోంట్ షో ఎనీ సిమ్టమ్స్. Why this fellow is only got infected and showing so much of symptoms, other fellows are not showing any symptoms, and there's no answer for that.
ఇట్స్ అ ట్రికీ థింగ్. ఇంతవరకు ఆన్సర్ లేదు దానికి. యా సార్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మీ వాల్యుబుల్ టైం చాలా 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 మంచి సజెషన్స్ చెప్పారు. చాలా మందికి ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. మీకు కుదిరినప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ ఎప్పుడైనా కానీ మీ ఛాన్స్ ఇస్తే సార్ ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్తాం సార్, ఇంగ్లీష్ ఆడియన్స్. ఓకేనా సార్? థ్యాంక్ యూ సార్. నేను మీకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ. చెప్తాను. బై. బాయ్. థ్యాంక్ యూ. ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసినంత థ్యాంక్ యూ సాయి. యాక్చువల్ గా నేను ఒకసారి ఆర్టీపీసీఆర్ ఒకసారి మనము సారీ. డిస్కస్ చేయాలి. ఎందుకంటే దాని గురించి చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ లో కూడా. ఆర్టీపీసీఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ అంటే చాలా కష్టము. సమ్ అదర్ డే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ కోవిడ్, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ట్రీట్మెంట్. 100% షూర్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. బాయ్. సార్ ఇప్పుడు చేద్దామా? ఇప్పుడు కాదు, కాదు. షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చాలా థ్యాంక్స్ అందరు జాయిన్ అయ్యేందుకు. సార్ చాలా బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మనకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే సార్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఆయన ఎంత బిజీగా ఉంటారు. అందుకనే సండే ఈవినింగ్ రిక్వెస్ట్ చేసి సార్తో ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. వన్స్ అగైన్ మీ అందరి తరఫున ఇంకొకసారి చాలా థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్.